Dear students, I am Suryakala Kumari, lecturer in botany, Sri Venkateshwara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adikavi Nannaya University, Rajahmundry. Now, we discussing topic is the final year, third year botany, fifth semester, and fifth B paper, plant ecology and phytogeography. In that, second unit, ecosystem ecology. In ecosystem ecology, now we discussing topic is the energy flow in ecosystem. We are already studied the in last classes what is the ecosystem, what is the types of ecosystems, and what is the components of ecosystem. At the same time, what is the structure of ecosystem and ecological pyramids. These are all topics are discussed in the last two classes. Now we discussing topic is the energy flow in ecosystem. అంటే ఆవరణ వ్యవస్థలో శక్తి ప్రవాహం ఏ విధంగా జరుగుతుందో ఇక్కడ వివరించడం జరుగుతుందన్నమాట. Energy flow in ecosystem. The functioning of ecosystem depends on the flow of energy through matter. Functioning of ecosystem depends on the flow of energy through matter. Matter means this is the some of is taken as a food from plants or animals and others, anyone. ఇక్కడ ఏంటంటే శక్తి అనేటటువంటిది అంటే ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఈకోసిస్టమ్ లోపల ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది కదా, ఈకోసిస్టమ్ లోపల ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది కదా. అంటే దర్ ఇస్ అ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుంది, మ్యాటర్ ద్వారా జరుగుతుంది అన్నాడు. మ్యాటర్ మీన్స్ హియర్ ఫుడ్. అంటే ప్లాంట్స్ ఆర్ ప్రిపేర్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్. The food is utilized by the consumers. First consumers is the herbivores. Second consumers is the carnivores. One by one taken as the food based on the other one. Energy enters the ecosystem from the solar radiations and is converted into chemical energy form by the producers. How to come the energy? That is come from the sun. Sun give to the light. In that radiation light, solar radiation. Solar means the light is containing the different types of wavelengths. In that 400 to 700 nanometer containing light is the visible light. That light is absorbed by the plants. In that blue and red light is most useful light. We are discussed in the first unit class. Absorbed by the solar energy and that is converted into the chemical energy. Which is converted them? Producers. Producers means plants. Which is chlorophyll containing that. ఏవైతే క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ని కలిగి ఉంటున్నాయో మ్యాక్సిమం అవన్నీ కూడా మనకి ఈ రేడియేషన్ ఎనర్జీ అంటే సోలార్ ఎనర్జీని కెమికల్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నాయి. దట్ ఈస్ ద ప్రొడ్యూసర్స్. అంటే ఏంటి, మనకి ఎనర్జీ సూర్యుడి నుంచి వస్తుందని అర్థం. ఆ సూర్యుడి నుంచి దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి శక్తిని ఫుడ్ అనేటటువంటి కెమికల్ ఎనర్జీ కింద మార్చడం జరుగుతుంది. From there, the chemical energy passes from one trophic level to the next through food material. అంటే ఒకరి నుంచి ఇంకొకరికి అంటే ట్రోఫిక్ లెవెల్స్. We are already studied in the structure of the ecosystem. In that discussed the trophic organization.
T1, T2, T3 అని చెప్పేసి డిస్కస్ చేస్తాం ఆల్రెడీ. అంటే దిస్ ఇస్ ద ట్రోఫిక్, వన్ ట్రోఫిక్ లెవెల్ టు అనదర్ ట్రోఫిక్ లెవెల్. T1 is the producers, that is taken by the herbivores. Herbivores are taken as a food, carnivores. One by one. During this process, a good amount of energy is lost or dispersed, and some of it is also converted into other forms of energy. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, one to another energy is transported. At this time, some of energy is dispersed from the matter. అంటే ఆ మ్యాటర్లో ఉన్నటువంటి, ఆ ఫుడ్లో ఉన్నటువంటి సమ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది మనకి లాస్ అవుతూ ఉంటాం. దట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అదర్ ఫార్మ్స్. దిస్ వన్ వే ఫ్లో ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇన్ ద ఈకోసిస్టమ్ ఈజ్ governed by the two basic laws of thermodynamics. Energy is always unidirectional floating. Always flow unidirectionally. The energy always flows unidirectionally. In that, two basic laws are there. That is called thermodynamic basic laws. What is that laws? First law, energy may be transformed from one state to another, but can neither be created nor destroyed. The thermodynamics laws, ఉష్ణగతిక నియమాలు అంటాము. What is the laws అన్నప్పుడు, first law is the energy is transformed one form to another form. For example, solar energy converted into chemical energy, chemical energy converted into tissues, tissues is converted into some other, ఇంకా అలాగ మారుతూ ఉంటుంది. కానీ బట్ కెన్ నైదర్ బి క్రియేటెడ్ నాట్ డిస్ట్రాయిడ్. అంటే మనం ఆ ఎనర్జీని సృష్టించలేము, నశింపచేయలేము. అంటే వీ కెనాట్ క్రియేటెడ్ దట్ ఎనర్జీ and at the same time not destroyed. This is the first law. అంటే ఎనర్జీ అనేటటువంటిది, శక్తి అనేటటువంటిది ఒక రూపంలో నుంచి ఇంకో రూపంలోనికి మారుతుందే కానీ క్రియేట్ చేయబడదు, అలాగని నాశనం చేయబడదు. సెకండ్ లా, ఎవ్రీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ accompanied by some dispersion or loss of energy in the form of heat. అంటే one trophic level to another trophic level, the energy is transformed. At this time, some of energy is dispersed or lost, that is released into the heat form. అంటే మనము ఒక ట్రోఫిక్ లెవెల్ నుంచి ఇంకొక ట్రోఫిక్ లెవెల్కి, అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ నుంచి కన్జ్యూమర్స్కి మనకు ఫుడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది అనుకుందాం. అంటే అవి కొరికి తినడమో లేకపోతే ఇంకేదైనా ప్రాసెస్ అయి ఉండొచ్చు, నమలడం అనేటటువంటిదో, విరవడం అనేటటువంటిదో, కట్ చేయడమో, ఇలాంటి ప్రాసెస్ చేస్తూ ఉంటాయి కదా. చేసినప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ డిస్పర్స్ ఆర్ లాస్, అంటే అందులో ఉన్నటువంటి శక్తి అనేటటువంటిది కొంచెం నశించిపోతుంది, అంటే లాస్ అయిపోతుంది, తగ్గిపోతుంది. ఆ తగ్గిపోయింది ఏ విధంగా, హీట్ రూపంలో బయటికి రిలీజ్ అవుతుంది అన్నమాట. హీట్ రూపంలో బయటికి రిలీజ్ అయిపోతుంది. అంటే దట్ ఈస్ ద ఫ్యూజ్డ్ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్, అంటే వాతావరణంలో కలిసిపోతుంది. దట్ ఈస్ లిబరేటెడ్ ఇన్ టు ద ఎన్విరాన్మెంట్. ఎనర్జీ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ one level to, అంటే one state to another state, but can neither be created or not destroyed. Second law is the energy is transformed. At this time, some of energy is dispersed or lost. What is the form? In the heat form. అంటే ఉష్ణ రూపం లోపల అది విడుదలైపోతుంది, అంటే ఆ ఉష్ణ రూపం లోపల లాస్ అయిపోతుంది అనమాట, మనకి తగ్గిపోతుంది ఆ ఎనర్జీ అనేటటువంటి. అంటే ఒక
ప్రాసెస్ నుంచి ఇంకో ప్రాసెస్కి, అంటే ఎప్పుడైతే ఫామ్ మార్చుకుంటూ ఉంటుందో ఒక స్టేట్లో నుంచి ఇంకోటి, ఇప్పుడు సోలార్ ఎనర్జీ నుంచి కెమికల్ ఎనర్జీకి మారుతుంది. ఆ ఎనర్జీగా మారే సమయం లోపల దట్ కెన్ లూజ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఏ విధంగా అది ఆ ప్లాంట్ అనేటటువంటిది నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ జరుపుకుంటూ ఉంటుంది. ఆ యాక్టివిటీస్ జరుపుకోవడానికి ఎనర్జీ రిక్వైర్ అవుతుంది. ఆ ఎనర్జీ అనేటటువంటి రిక్వైర్ చేసుకున్నప్పుడు దట్ కెన్ లూజ్, అంటే రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ లోపల అంటే కోల్పోవచ్చు, లేదా ఇంకా అదర్ యాక్టివిటీస్ లోపల యూటిలైజ్ అయిపోయి అంటే వన్ సెల్ నుంచి ఇంకో సెల్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతున్నప్పుడు అంటే రకరకాలుగా ఏదో ఒక రూపం లోపల లాస్ అవుతుంది. లాస్ అయినప్పుడు అది వేడి రూపంలో బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. ఆ వేడి రూపంలో బయటకు వచ్చింది దట్ కెన్ లిబరేటెడ్ ఇన్ టు ఎన్విరాన్మెంట్. ఇక్కడ మీకు డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ లోపల చూపించాను ఫ్లో ఆఫ్ ఎనర్జీ త్రూ డిఫరెంట్ ట్రోఫిక్ లెవెల్స్ ఇన్ ఏ ఫుడ్ చైన్ అని చెప్పేసి. అంటే చూడండి ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే ఎవరు? గ్రాస్, హెర్బ్స్, షర్బ్స్, ట్రీస్. అవి దట్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ద ఎనర్జీ, అంటే కెమికల్ ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ప్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత దట్ కెన్ ప్రిపేర్ అంటే బయోమాస్ బాడీ, అంటే ప్లాంట్ బాడీ స్ట్రక్చర్ ప్రిపేర్ అవుతుంది. ప్రిపేర్ అయినప్పుడు దాని యొక్క యాక్టివిటీస్ జరుగుతూ ఉంటాయి కదా, అందులో సమ్ ఆఫ్ ఈజ్ కన్జ్యూమ్డ్. అందులో కాస్త ఎనర్జీని ప్రొడ్యూసర్ కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది. ఎందుకంటే మరి దానికి ఎనర్జీ కావాలి కదా, ఎనర్జీ కావాలంటే డైజెషన్ జరగాలి. డైజెషన్ జరిగితేనే ఏటీపీస్ వస్తాయి. ఏటీపీస్ వస్తేనే ఎనర్జీ వస్తుంది, అవునా? ఆ ప్రాసెస్ కోసం అంటే డైజెస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సమ్ ఆఫ్, అంటే దాని మొక్కలో ఉన్నటువంటి సమ్ ఆఫ్ పార్ట్స్ అనేటటువంటివి, లీవ్స్ కానీ బ్రాంచెస్ కానీ ఇంక ఎక్సెట్రా ఫాల్ డౌన్ ఫ్రమ్ ది ప్లాంట్ ఆర్ ట్రీ, దాని నుంచి రాలిపోతాయి. రాలిపోయినప్పుడు దట్ కెన్ అండర్గో ద డికంపోజిషన్ ప్రాసెస్, అంటే మనకి డికంపోజిషన్ అనేటటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ విధంగా. లేదా రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ జరుపుకుంటుంది ప్లాంట్. రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ జరుపుకున్నప్పుడు అందులో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ అనేది కాస్త హీట్ రూపంలో బయటికి రిలీజ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ జరుపుకున్నప్పుడు మీ ముక్కు దగ్గర హ్యాండ్ పెట్టి చూస్తే మీకు వెచ్చదనం అనేది తగులుతూ ఉంటుంది. అంటే ప్లాంట్స్లో అంటే అబ్జర్వ్ చేయలేం కాబట్టి మన దగ్గర అయితే అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అలాగే బాడీ గ్రోత్కి సమ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ యూస్ చేసుకుంటుంది. అంటే అది ప్రిపేర్ చేసుకున్నటువంటి ఎనర్జీలు సమ్ ఆఫ్ యూటిలైజ్ చేసుకుని సమ్ ఆఫ్ అనేటటువంటిది అదర్ ఆర్గానిజం కోసం ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. దానికి సంబంధించి మనం ఇక్కడ స్టడీ చేయబోయేది. దేర్ ఆర్ 2 ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ విత్ ద రెస్పెక్ట్ టు ఎనర్జీ ఫ్లో ఇన్ యాన్ ఈకోసిస్టమ్. అంటే ఇక్కడ 2 అంశాలు ఉన్నాయి, వాటి గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. ఎనర్జీ ఫ్లో ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనే దాని గురించి ఆల్రెడీ చెప్పింది. ఫస్ట్ ఈజ్ ద ఎనర్జీ ఫ్లో ఈజ్ యూనిడైరెక్షనల్. అంటే ఎనర్జీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫ్లోటెడ్ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్. In an ecosystem, the producers prepare the food material utilizing the solar energy. This energy, now in the form of food, moves through the trophic levels in a particular direction. The flow of energy is always unidirectional. That means from producers to herbivores to carnivores. The energy cannot be transformed in the reverse direction. That means the energy that is captured by the autotrophs does not revert back to the solar input, or the energy which passes to herbivores does not pass back to autotrophs. అంటే మనకి ఇక్కడ ఎనర్జీ అనేటటువంటిది ఆల్వేస్ ఫ్లోటెడ్ ఇన్ యూనిడైరెక్షనల్. In the ecosystem, the plants are absorb the solar light and converted into food material, that is the chemical form. This energy is the food in the form that is moves, the food is moves from one trophical level to another trophical level, particularly one line. The herbivores are taken as a food from the plants, carnivores are taken from the food from the herbivores,
టాప్ కార్నివోర్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది ఫుడ్ బిఫోర్ ట్రోఫిక్ లెవెల్స్, అంటే వాటి ముందున్న దగ్గర వాటి నుంచి ఫుడ్ని అలా తీసుకుంటూ ఉంటాయి. అందువల్ల ఎనర్జీ అనేటటువంటిది ఆల్వేస్ దట్ కెన్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ యూనిడైరెక్షనల్ వే. ద డైరెక్షనల్ వే ఈజ్ ద ఫ్రమ్ ప్రొడ్యూసర్ టు హెర్బివోర్స్, హెర్బివోర్స్ టు కార్నివోర్స్. అంటే ఎనర్జీ ఎప్పుడు కూడా మనకి సోలార్ నుంచి వస్తుంది, అంటే సన్ నుంచి వస్తుంది. సన్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఎనర్జీని ప్లాంట్స్ ట్రాప్ చేసి దట్ కెన్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కెమికల్ ఎనర్జీ, అంటే రసాయనిక శక్తి కింద మారుస్తాయి. ఆ రసాయనిక శక్తి అంటే ఏంటి? ఆహారం, ఫుడ్ అన్నమాట. ఆ ఫుడ్ని ఒక జనరేషన్, అంటే ఒక ట్రోఫికల్ లెవెల్ నుంచి ఇంకొక ట్రోఫికల్ లెవెల్కి, అంటే పోషక స్థాయిలు అంటాం, ఒక పోషక స్థాయి నుంచి ఇంకొక పోషక స్థాయికి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. అంటే మొక్కల నుంచి శాకాహారులకి, అంటే ఉత్పత్తిదారుల నుంచి శాకాహారులకి, శాకాహారుల నుంచి మాంసాహారులకి, మాంసాహారుల నుంచి డికంపోజర్స్ విచ్ఛిన్నకారులకి, ఇలాగ ఒకరి నుంచి ఒకరికి అలాగ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడూ కూడా దిస్ ఎనర్జీ కెనాట్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇన్ ద రివర్స్ డైరెక్షన్. ఇట్ మీన్స్ ఏంటంటే వెనక్కి రాదు ఎనర్జీ ఎప్పుడు కూడా. అంటే మొక్కల్లో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ సన్లోకి వెళ్ళిపోవడం, లేదా హెర్బివోర్స్లో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ ప్రొడ్యూసర్స్లోకి రావడం, ఇలాగ వెనక్కి జరగదన్నమాట. రివర్స్ అంటే రివర్ట్ అనేది జరగదు, వెనక్కి రాదు. అలాగే మన కార్నివోర్స్లో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ హెర్బివోర్స్కి రాదు, అలాగే డికంపోజర్స్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ కార్నివోర్స్లోకి రాదు. అంటే దీన్ని బట్టి మనకి అర్థమయ్యేది ఏంటి? ఎనర్జీ ఈజ్ ఫ్లోటెడ్ ఆల్వేస్ యూనిడైరెక్షనల్ వే, యూనిడైరెక్షనల్ వేలోనే వెళ్తుంది. ద ఎనర్జీ విచ్ పాసెస్ టు హెర్బివోర్స్ డస్ నాట్ పాస్ బ్యాక్ టు ఆటోట్రోఫ్స్, నాట్ పాస్ టు ద సోలార్, అంటే సన్లైట్. దిస్ ఈజ్ ద రూల్. అంటే ఎనర్జీ ఫ్లోస్ ఈజ్ యూనిడైరెక్షనల్ వే. చూడండి, ఇక్కడ మీకు ఎనర్జీ ఫ్లో మోడల్ చూపిస్తాను. హియర్ సోలార్ ఎనర్జీ, సమ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ట్రాప్డ్ బై ద ఆటోట్రోఫ్స్. These are the autotrophs. The autotrophs are utilize that is converted into chemical energy, food రూపంలోకి మార్చుకుంటే, that is undergo the respiration process, అంటే సమ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లాస్ అయిపోతుంది. ఫాల్ డౌన్ ద ఆర్ డెడ్ మెటీరియల్స్ అండర్గో ద డికంపోజిషన్ ప్రాసెస్, డికంపోజ్ జరిగిపోతాయి. ఈ ప్లాంట్స్లో ఉన్నటువంటి ఫుడ్ని హెర్బివోర్స్ శాకాహారులు ఫుడ్గా తీసుకుంటాయి. తీసుకున్న తర్వాత మనకి హెర్బివోర్స్ అనేటటువంటివి సెకండరీ ప్రొడక్షన్ జరుపుతాయి. అంటే ఇక్కడ నుంచి వచ్చినటువంటి ఎనర్జీని హెర్బివోర్స్ ఫ్లెషీగా మార్చుకుంటాయి. ఫ్లెషీగా మారడం మీట్ లాగా, అంటే మాంస రూపంలోకి మారుస్తుంది. దట్ ఈజ్ ఆల్సో అండర్గో ద రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్. సమ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ లాస్డ్ ఆఫ్టర్ ద డెత్ కండిషన్స్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ పార్ట్స్ దట్ ఈజ్ అండర్గో ద డికంపోజిషన్ ప్రాసెస్. అంటే సాయిల్లోనికి రీచ్ అవుతుంది, గాల్లోనికి సమ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం హెర్బివోర్స్ నుంచి కార్నివోర్స్కి, అంటే హెర్బివోర్స్ అనే వాటిని కార్నివోర్స్ ఫుడ్గా తీసుకుంటాయి కాబట్టి సెకండరీ ఫ్లెష్ స్ట్రక్చర్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ కూడా ఇవి రెస్పిరేషన్ జరుపుకుంటాయి కాబట్టి సమ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ లాస్ ఇంటూ ఎన్విరాన్మెంట్, అంటే లిబరేటరీ ఇంటూ ఎన్విరాన్మెంట్. ఆఫ్టర్ ద డెత్ కండిషన్స్ డికంపోజిషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి మిగిలినవి సాయిల్లోనికి రీచ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ఎప్పుడు కూడా ఎనర్జీ సన్ నుంచి ఆటోట్రోఫ్స్కి, ఆటోట్రోఫ్స్ నుంచి హెర్బివోర్స్కి, హెర్బివోర్స్ నుంచి కార్నివోర్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది. అంతేకాని దే కెనాట్ రివర్ట్ బ్యాక్. అంటే కార్నివోర్స్ నుంచి సోలార్ హెర్బివోర్స్కి, హెర్బివోర్స్ నుంచి ఆటోట్రోఫ్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు. దీన్ని బట్టి మనకి ఎనర్జీ ఫ్లోస్ ఈజ్ యూనిడైరెక్షనల్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుందన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చి గ్రాడ్యువల్ డిక్రీజ్ ఇన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫ్లో. ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్డ్ డిక్రీజెస్ విత్ ద సక్సెసివ్ ట్రోఫిక్ లెవెల్స్. అంటే ఈ ఎనర్జీ ఒక ట్రోఫికల్ లెవెల్ నుంచి ఇంకో ట్రోఫికల్ లెవెల్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నప్పుడు సమ్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ ఇన్ టు ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హీట్ అన్నాం. అంటే ద ఎనర్జీ ఈజ్ గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీజెస్. రాను రాను ఎనర్జీ తగ్గిపోతూ ఉంది, అంటే ఒక ట్రోఫిక్ లెవెల్ నుంచి ఇంకో ట్రోఫిక్ లెవెల్కి వెళ్ళే కొలది.
The amount of energy transfer decreases with successive trophic levels. Producers capture only a small fraction of solar energy. 1 to 15% ఆఫ్ టోటల్ రేడియేషన్. అంటే సన్లైట్ నుంచి వచ్చేటటువంటి 100% దానిలో మన ప్లాంట్స్ యూస్ చేసుకునేది 1 to 15% ఉండేటటువంటి చాయిస్ ఉంది. అంటే రేర్గా అయితే మనకి 2% ఆఫ్ ఎనర్జీ మాత్రం రిక్వైర్మెంట్ జరుగుతుందని తెలుసు. అంటే మేబీ చాయిస్ ఎక్కువగా 1 to 15 వరకే చాయిస్, 100% అబ్జార్ప్షన్ జరగదు అని చెప్పడానికి ఇది. అండ్ ద బల్క్ ఆఫ్ అన్యూటిలైజ్డ్ ఎనర్జీ ఈజ్ డిసిపేటెడ్ మోస్ట్లీ యాజ్ హీట్. ఇందులో చాలా వరకు ఎనర్జీ కూడా హీట్ రూపంలో మనకి బయటికి, అంటే మొక్క ఉపయోగించుకోలేనటువంటి ఎనర్జీ అంతా కూడా ఆ 100%లో రిమైనింగ్ అనేది అంతా హీట్ రూపంలో బయటికి రిలీజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది, అంటే ఎన్విరాన్మెంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ క్యాప్చర్డ్ ఇన్ గ్రాస్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్. అంటే జీపీపీ అంటాం కదా, గ్రాస్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ అనేసి. అంటే ఉన్నటువంటి 1 to 15%లో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీని క్యాప్చర్ చేసి ఈ మొక్క 100% ఎనర్జీని క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. దాన్ని మనం గ్రాస్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ అంటాం. ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ దేర్ స్టాండింగ్ క్రాప్ అండ్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ ఫుడ్ టు హెర్బివోర్స్. అంటే దాని యొక్క బాడీ స్ట్రక్చర్కి కావాల్సినటువంటి ఎనర్జీని రిక్వైర్ చేసుకోగా మిగిలినటువంటి ఎనర్జీ ఉంటుంది కదా, ఆ ఎనర్జీని మాత్రమే ఫుడ్ లాగా, అంటే హెర్బివోర్స్కి ఫుడ్ లాగా ప్రొవైడ్ చేస్తుందన్నమాట. దట్ కెన్ ట్రాప్ ద సోలార్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ది సన్. దట్ ఈస్ ద నియర్ ఆఫ్ 1 to 15% ఎనర్జీ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కెమికల్ ఎనర్జీ. 1 to 15% of solar energy is converted into 100% chemical energy. In that 100% chemical energy that can require the maintenance of their standing crop. అంటే దాని యొక్క బయోమాస్ పెంచుకోవాలి కదా, బయోమాస్ పెంచుకోవడం కోసం అంటే రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్లో 30% ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిక్వైర్ అయిపోతుంది. అండ్ అంటే రిమైనింగ్ 70% ఉంటుంది కదా, దట్ ఎనర్జీ ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ ఫుడ్ టు హెర్బివోర్స్. ఆ మిగిలినటువంటి 70% ఎనర్జీని ఎవరైతే దాన్ని ఫుడ్గా తీసుకుంటారో వాటికి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే 100% ఎనర్జీ అది ఇవ్వడం లేదు. ద యూటిలైజ్డ్ నెట్ ప్రైమరీ ప్రొడక్షన్. అంటే రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ జరిగిపోగా మిగిలిపోతుంది కదా, అంటే 100%లోంచి 30% తీస్తే 70%, అంటే ఇక్కడ మనం నెట్ ప్రైమరీ ప్రొడక్షన్ ఎన్పిపి కింద చెప్పుకోవచ్చు. 70% ఈజ్ యూటిలైజ్ అంటే అల్టిమేట్లీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ డిట్రైటస్ విచ్ సర్వ్స్ యాజ్ ఎనర్జీ సోర్స్ టు డికంపోజర్స్. అంటే మనకి ఆఫ్టర్ అంటే మనకి మొక్క సమ్ ఆఫ్ పార్ట్స్ అనేటటువంటివి మిగిలిపోతాయి, లీవ్స్ కానీ స్టెమ్ పార్టికల్స్ కానీ దట్ కెన్ ఫాల్ డౌన్. అవి కాస్త డికంపోజిషన్ జరగడం ద్వారా అది డికంపోజర్స్కి ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది. సాయిల్లో ఉండేటటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ అనేటటువంటి ఆ ఎనర్జీని కన్వర్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి. దస్ ఎనర్జీ యాక్చువల్లీ యూజ్డ్ బై ద హెర్బివోర్ ట్రోఫిక్ లెవెల్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎ స్మాల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ క్యాప్చర్డ్ అట్ ద ప్రొడ్యూసర్ లెవెల్. అంటే మనకి మొక్క నుంచి వచ్చినటువంటి ఎనర్జీని, అంటే దస్ ఎనర్జీ యాక్చువల్లీ యూజ్డ్ బై ద హెర్బివోర్ ట్రోఫిక్ లెవెల్ ఈజ్ ఓన్లీ ఏ స్మాల్ ఫ్రాక్షన్ అన్నాడు. అంటే మనకి ఇక్కడ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్లో కాస్త లాస్ అయిపోయింది, డికంపోజిషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా కొంచెం లాస్ అయిపోయింది. అంటే సమ్ ఆఫ్ ఈజ్ దేర్, ఆ సమ్ ఆఫ్లో మళ్ళీ కొంచెం మాత్రమే తీసుకోగలుగుతుంది హెర్బివోర్ అనేటటువంటిది. వెరీ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. చాలా తక్కువ ఎనర్జీని తీసుకుంటుంది హెర్బివోర్ అనేటటువంటిది. ఇన్ డిఫరెంట్ ఈకోసిస్టమ్స్ ద హెర్బివోర్ assimilation or secondary productivity is approximately 10% of the gross primary productivity. అంటే మొక్కలో నుంచి అది ఇప్పుడు సోలార్ ఎనర్జీలోంచి 1 to 15% ఎలా తీసుకుంది, అలాగే ఆ ప్రొడ్యూసర్స్ మొక్కల్లో నుంచి ఓన్లీ 10% ఆఫ్ ఎనర్జీ మాత్రమే హెర్బివోర్స్ తీసుకుంటాయి. అంటే మొక్క మొత్తాన్ని తినేది కదా, అందువల్ల అంటే 10% ఆఫ్ ఎనర్జీ మాత్రమే మనకి హెర్బివోర్స్కి వెళ్తుంది. ఆ హెర్బివోర్స్ నుంచి తర్వాత కార్నివోర్స్కి 10%, అలాగా తగ్గుతూ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట.
In the same way, the energy available at carnivore trophic level. అంటే అలాగా రాను రాను ఎనర్జీ లెవెల్స్ అనేటటువంటివి తగ్గిపోతూ వస్తాయి. మీకు ఆల్రెడీ నేను పిరమిడ్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు, ఎకలాజికల్ పిరమిడ్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ గురించి చెప్పాను కదా. ఇక్కడ చూడండి, ఎనర్జీ అనేటటువంటిది ప్రొడ్యూసర్స్కి అంటే ఫైటోప్లాంక్టన్స్లో 31,080 కిలో క్యాలరీస్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూసర్స్ లెవెల్లో ఉంటే, మనకి కార్నివోర్స్ దగ్గరికి అంటే కన్జ్యూమర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి, హెర్బివోర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి 7,980 ఎనర్జీ మాత్రమే యూటిలైజ్ అయింది, అంటే వాటికి వెళ్ళింది. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి కార్నివోర్స్కి 2,100 కిలో క్యాలరీ ఎనర్జీ మాత్రం ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. ఆ తర్వాత 126 కిలో క్యాలరీ ఎనర్జీ, అంటే దట్ ఈస్ ద గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీజెస్. ఎనర్జీ అనేటటువంటిది రాను రాను తగ్గుతూ వెళ్తూ ఉంది, అవునా. వన్ ట్రోఫిక్ లెవెల్ టు అనదర్ ట్రోఫిక్ లెవెల్, ఒక పోషక స్థాయి నుంచి ఇంకొక పోషక స్థాయికి ఆ ఎనర్జీ అనే శక్తి ప్రవాహం అనేది కంటిన్యూగా వెళ్తుంది. ఎట్ ది సేమ్ టైం తగ్గుతూ వెళ్తుంది. అంటే మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్నది ఏంటి, సెకండ్ది గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీజెస్, అంటే గ్రాడ్యువల్ డిక్రీజ్ ఇన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫ్లో, అంటే ఎనర్జీ ఫ్లో అయ్యే కొలది గ్రాడ్యువల్గా డిక్రీజ్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం. విత్ ఇంక్రీజింగ్ ట్రోఫిక్ లెవెల్స్ ద రెస్పిరేషన్ కాస్ట్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ షార్ప్లీ. అంటే మనకి ప్రొడ్యూసర్స్ నుంచి హెర్బివోర్స్కి, హెర్బివోర్స్ నుంచి కన్జ్యూమర్స్ గురించి లైన్గా చూసుకుంటే, రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ జరుపుకోవడానికి అంటే శ్వాసక్రియ ప్రక్రియ జరుపుకోవడానికి ఎనర్జీ ఎక్కువగా రిక్వైర్ అవుతుంది. అంటే ట్రోఫిక్ లెవెల్ పెరిగే కొలది, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆటోట్రోఫ్స్ ఒక 20% యూటిలైజ్ చేసుకుంటే, హెర్బివోర్స్ అనేటటువంటి 40% ఎనర్జీని రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్కి ఉపయోగించుకుంటాయి. అలాగా కార్నివోర్స్ వచ్చేటప్పుడు 60% ఆఫ్ ఎనర్జీని యూటిలైజ్ చేసుకుంటాయి. అలాగా మన రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్లో ఎనర్జీ యూటిలైజేషన్ మాత్రం పెరుగుతుంది ట్రోఫిక్ లెవెల్ పెరిగే కొలది. అంటే ఆన్ యాన్ యావరేజ్ ప్రొడ్యూసర్స్ కన్జ్యూమ్ అబౌట్ 30% ఆఫ్ అసిమిలేటెడ్ ఎనర్జీ ఇన్ రెస్పిరేషన్. ఇన్ కార్నివోర్ the proportion of assimilated energy consumed in respiration rises to about 60%. Thus there is tremendous loss of energy at successive higher trophic levels. అంటే మనకి ప్రొడక్షన్ది ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ లోపల ప్రొడక్షన్ 100% ప్రొడక్షన్, అంటే సోలార్ ఎనర్జీ నుంచి 1 to 15% ఎనర్జీని ట్రాప్ చేస్తే అది 100% ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది, కెమికల్ ఎనర్జీ కింద. అందులో ఆ 100%లో దట్ కెన్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ఒక 30% యూటిలైజ్ చేసింది అనుకుంటే, ఓన్లీ 70% మాత్రం అక్కడ ఉంటుంది. ఆ 70%లో ఓన్లీ 10% మాత్రమే హెర్బివోర్స్ ఫుడ్గా తీసుకుంటాయి. ఫుడ్గా తీసుకున్నప్పుడు ఆ 10%ని అవి 100% ఎనర్జీ కింద మార్చుకుంటాయి హెర్బివోర్స్. అందులో రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ లోపల 40 అంటే ఇక్కడ 30% యూటిలైజ్ చేసుకుంది కాబట్టి అక్కడ 60% యూటిలైజేషన్ జరుగుతుంది. అంటే డబల్ అవుతుంది ఖర్చు రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ లోపల. అంటే 40% ఎనర్జీ మాత్రమే హెర్బివోర్స్లో ఉంటే అందులో 10% మాత్రం కార్నివోర్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి. కార్నివోర్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకున్నటువంటి ఆ 10% ఎనర్జీ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ 100% ఎనర్జీ. In that is undergo the respiration process, 90% of energy is utilized by the carnivores. In this way, that can successively అంటే హయ్యర్ ట్రోఫిక్ లెవెల్స్ పెరిగే కొలది ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్ అనేటటువంటిది పెరుగుతుంది రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ లోపల. The ratio between the energy flow at different points along the chain expressed as percentage is called ecological efficiency. అంటే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తాం ఇకలాజికల్ ఎఫిషియన్సీ గురించి. దట్ ఈస్ ద రేషియో బిట్వీన్ ద ఎనర్జీ ఫ్లో ఎట్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్. అంటే ఇన్కమింగ్ అవుట్ గోయింగ్ ఉంటుంది కదా, అంటే ఎనర్జీ లోపలికి ఎంత వచ్చింది, బయటికి ఎంత వెళ్ళింది అనే వీటి యొక్క వాటి మధ్యలో ఉండేటటువంటి రేషియోని వీ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ ఆ రేషియోని పర్సంటేజ్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. దాన్ని మనం ఇకలాజికల్ ఎఫిషియన్సీ కింద మెన్షన్ చేస్తాం. అలాగే స్లోబోడ్కిన్ అనే ఒక అతను సైంటిస్టు, ఇకాలజిస్టు, దట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ వన్ ట్రోఫిక్ లెవెల్ టు ద నెక్స్ట్ ఈజ్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ 10% అండ్ దిస్ టర్మ్డ్ గ్రాస్ ఇకలాజికల్ ఎఫిషియన్సీ.
అంటే స్లోబోడ్కిన్ అనే ఒక ఇకాలజిస్ట్ ఏం చెప్పారంటే దిస్ ఎనర్జీ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్, అంటే ఎనర్జీ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ వన్ ట్రోఫిక్ లెవెల్, ఒక పోషక స్థాయి నుంచి ఇంకొక పోషక స్థాయికి నెక్స్ట్ లెవెల్ వెళ్ళే కొలది మనకి ఈ ఎనర్జీ అనేటటువంటిది 10% ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అంటే మనకి ప్లాంట్స్ అనేటటువంటి సన్లైట్ నుంచి 10% ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే దాని నుంచి 10% హెర్బివోర్స్, దానిపై నుంచి 10% అలాగా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఆ 10% అంటేనే ఆ ఆర్గానిజమ్స్ 100% కింద మార్చుకుని దాని యొక్క యాక్టివిటీస్కి యూటిలైజ్ చేసుకుంటాయి. యూటిలైజ్ చేసుకోగా మిగిలిన దానిలో 10% మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రాస్ ఇకలాజికల్ ఎఫిషియన్సీ అని చెప్పడం జరిగిందనమాట. దాన్ని గ్రాస్ ఇకలాజికల్ ఎఫిషియన్సీ కింద మెన్షన్ చేశారు. ఇక్కడ మనకి ఎనర్జీ ఫ్లోకి సంబంధించి మిమ్మల్ని ఎగ్జామినేషన్లో చాలా ఎక్కువగా అడుగుతున్నారు ఈ క్వశ్చన్ని. అంటే వాట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ, రైట్ అబౌట్ ఎనర్జీ ఫ్లో ఇన్ ఈకోసిస్టమ్ అని చెప్పేసి, అంటే ఈకోసిస్టంలో ఎనర్జీ ఫ్లో ఏ విధంగా జరుగుతూ ఉంది అని దాని గురించి అడుగుతున్నారు. ఇక్కడ మనం ఎనర్జీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి థర్మోడైనమిక్స్ లాస్ గురించి చెప్పుకుని ఈ ఎనర్జీ ఏ విధంగా ఫ్లోట్ అవుతుంది, యూనిడైరెక్షనల్లో ఫ్లోట్ అవుతుంది, ఫ్లోట్ అయ్యేటప్పుడు దట్ ఈస్ ద గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీజెస్ ఇన్ దేర్ అమౌంట్ అని చెప్పేసి చెప్తాం. అంటే ఆ ఫ్లోటింగ్లో ఈ ఎనర్జీ పాస్ అవ్వడం అనేటటువంటిది గ్రాడ్యువల్గా తగ్గుతూ వెళ్తుంది అని చెప్పడం జరిగిందన్నమాట. అంటే ఎప్పుడూ కూడా ఎనర్జీ ఎప్పుడు యూనిడైరెక్షనల్గానే ఒకే దిశలో వెళ్తుంది, అంటే వెనక్కి తిరిగి రాదు. ఏదైనా అంతే కదా, మనం ఇప్పుడు గోడకి సున్నం కొడతాం, ఆ సున్నం తిరిగి పెన్సిల్ కింద వస్తుంది తప్ప తిరిగి మళ్ళీ గోడకు వేయడానికి వీలుగా ఉంటుందా? అలాగే ఈ ఎనర్జీ కూడా మొక్క అబ్జర్వ్ చేసుకుని దాని ఫుడ్ మెటీరియల్ ప్రిపేర్ చేసుకుని దాని బాడీ స్ట్రక్చర్ పెంచుకోవడానికి ఉపయోగించుకుని మిగిలిన దాన్నేమో ఎవరైతే ఫుడ్కి ప్రొవైడ్ చేయాలనుకుంటున్నామో అంటే హెర్బివోర్స్, మొక్కలు తినేటటువంటి హెర్బివోర్స్ కాబట్టి వాటికి ఆహారంగా ఉంచుతుంది మిగిలిన భాగాన్ని. అంటే అది జీపీపీ అంటున్నాం, గ్రాస్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ. అంటే అది మొత్తం ఉత్పత్తి చేసుకున్నటువంటి ఫుడ్ అది రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ లేదా ఇతర యాక్టివిటీస్ కోసం సమ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ యూటిలైజ్ అవుతుంది. యూటిలైజ్ అంటే అది దాని యొక్క బాడీ స్ట్రక్చర్ పెంచుకోవడానికి ఉపయోగించుకుంటుంది. ఆ ఉపయోగించుకోగా మిగులుతుంది చూసారా, అంటే సమ్ ఆఫ్ 40% ఎంత ఉపయోగించుకుంది అనుకుందాం. అంటే 100% మైనస్ 40 అంటే 60% ఉంది. ఆ 60%ని మాత్రమే హెర్బివోర్స్ అనేటటువంటివి ఆహారంగా తీసుకోవడం కోసం ఉంచుతుందన్నమాట. ఆ 60% లోపల కూడా ఓన్లీ హెర్బివోర్స్ అనేవి 10% ఆఫ్ ఎనర్జీని మాత్రమే ఫుడ్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే దిస్ ఈజ్ ద మనకు ఉన్నటువంటి రూల్. అది అంటే ఒక ప్లాంట్ని ఫుడ్గా తీసుకున్నప్పుడు, ఇప్పుడు ఒక ట్రీ ఉందనుకుందాం, ఆ ట్రీని మొత్తం ఫుడ్గా తీసుకోదు కదా, ఏ జంతువైనా కూడా సమ్ ఆఫ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్, లీవ్స్ లేకపోతే స్టెమ్ పార్ట్నో లేకపోతే రూట్ పార్ట్నో ఏదో ఒక దాన్ని మాత్రమే ఆహారంగా తీసుకుంటుంది. అందువల్ల సమ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఈ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఆ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటప్పుడు ఇది నమిలేయడం, కొరకడం ఇలాంటి ప్రాసెస్లు జరుగుతుంటాయి కదా, అలాంటి సమయంలో సమ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ ఇన్ టు ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హీట్. అంటే ఆ ప్రక్రియలో ఆ చర్య జరుగుతున్నప్పుడు, ఆ యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నప్పుడు కొంచెం ఎనర్జీ అనేటటువంటిది దట్ కెన్ రిలీజ్డ్ ఇన్ ద హీట్ ఫామ్. అంటే కాస్త శక్తి అనేటటువంటిది ఉష్ణ రూపంలో బయటికి విడుదలవుతుందన్నమాట. ఆ విడుదల అవడం వల్ల ఒక ట్రోఫిక్ లెవెల్ నుంచి ఇంకో ట్రోఫిక్ లెవెల్కి ఎనర్జీ టోటల్గా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు. ఇదొక నియమం లాగా అనమాట దీనికి కూడా. అంటే దిస్ ఇస్ ద ఎనర్జీ ఫ్లో ఇన్ ద ఈకోసిస్టమ్. ఈ ఈకోసిస్టంలో ఎనర్జీ ఫ్లో జరగడానికి, అంటే మనకి ఈ ఎనర్జీ ఫ్లో గురించి తెలియాలంటే ముందు మనకు ఉన్నటువంటి ఇకలాజికల్ పిరమిడ్స్ గురించి తెలియాలి. ఇకలాజికల్ పిరమిడ్ లోపల మనం ఎనర్జీ పిరమిడ్స్ గురించి చదువుకున్నాం. ఆ ఎనర్జీ పిరమిడ్ గురించి చెప్పేటప్పుడు మీకు ఎనర్జీ ఏ విధంగా గ్రాడ్యువల్గా డిక్రీజ్ అవుతుందనే విషయాన్ని నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అంతేకాకుండా
వాట్ ఈస్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఈకోసిస్టమ్ అనే విషయం తెలియాలి. అంటే ఈకోసిస్టంలో ఉండేటటువంటి కాంపోనెంట్స్ ఏంటనేది కూడా మీకు తెలియాలి. తెలియకపోతే, ఎందుకంటే హూ ఈజ్ ద ప్రొడ్యూసర్స్, హూ ఈజ్ ద కన్జ్యూమర్స్ అనే విషయం మనకి అర్థం కాదు. ఎందుకంటే ప్రొడ్యూసర్స్ అనే వాళ్ళు మనకి దట్ కెన్ ట్రాప్ ద ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ది సోలార్ ఎనర్జీ. సోలార్ ఎనర్జీని ట్రాప్ చేసేటటువంటివి ఆటోట్రోఫ్స్ అయ్యే ప్రొడ్యూసర్స్, ఉత్పత్తిదారులు. ఇవి ప్రిపేర్ చేసినటువంటి ఎనర్జీ అనేటటువంటిది ఫుడ్ రూపంలో ఉంటుంది మనకి. ఆ ఎనర్జీని కన్జ్యూమర్స్ అయినటువంటి హెటరోట్రోఫ్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి. అంటే లేదా దట్ కెన్ టేకెన్ యాజ్ ఎ ఫుడ్. ఆ టేకెన్ యాజ్ ఎ ఫుడ్ అని చెప్పినప్పుడు అందులో ఉన్నటువంటి ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ అంటే హెర్బివోర్స్, అందులో ఉన్నటువంటి 10% ఆఫ్ ఫుడ్ అంటే ఎనర్జీని రిక్వైర్ చేసుకుంటాయి. ఇది కాస్త 100% ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. ఆ తర్వాత సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ అనేటటువంటివి ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ దగ్గర నుంచి 10% ఆఫ్ ఎనర్జీ కంటైనింగ్ ఫుడ్ని తీసుకుంటాయి. దట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ 100% ఆఫ్ ఎనర్జీ. అది దాని యొక్క యాక్టివిటీస్కి ఉపయోగించుకోగా రిమైనింగ్ ఉంటుంది చూసారా, అందులో సమ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ యూటిలైజ్డ్ బై ద టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్, వాటికి ఫుడ్గా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అన్నమాట. అలాగా 1 by 1 అంటే గ్రాడ్యువల్గా డిక్రీజ్ అవడం అనేది కామన్. ఎనర్జీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫ్లోటెడ్ ఇన్ యూనిడైరెక్షనల్ అండ్ ఎనర్జీ ఈజ్ ద గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీజెస్ one trophic level to another trophic level. This is the two important aspects in the energy flow system. అందువల్ల మనకి ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్ లోపల ఈ క్వశ్చన్ని అడుగుతూ ఉన్నారనమాట. ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్లో ఈ క్వశ్చన్ని అడుగుతున్నారు. ఎనర్జీ ఫ్లో ఇన్ ఈకోసిస్టమ్ అని చెప్పేసి, అంటే ఏ విధంగా ఎనర్జీ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది అనే విషయాన్ని మనం అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఆల్రెడీ ఎగ్జామినేషన్లో అడగడం జరిగింది. కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా ఈ థర్మోడైనమిక్స్ లాస్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే ఫస్ట్ లా సెకండ్ లా గురించి రాయాలి. అంటే ఫస్ట్ లా సెకండ్ లా ఎందుకు రాయాలంటున్నామంటే, ఫస్ట్ లా ఏముంది ఇక్కడ, ఎనర్జీ మే బి ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ వన్ స్టేట్ టు అనదర్ స్టేట్ అని చెప్పేసి, అంటే దాని యొక్క మామూలుగా ఫామ్ మార్చుకుంటుందే తప్ప, అంటే ఎనర్జీ సోలార్ ఎనర్జీ సన్లైట్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ ఏ విధంగా ఉంటుంది, రేస్ రూపంలో మనకు వస్తుంది. రేస్ రూపంలో వస్తుంది. ఆ రేస్ని ట్రాప్ చేసి దట్ కెన్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కెమికల్ ఎనర్జీ, అంటే కార్బోహైడ్రేట్ రూపంలోనికి మారుస్తుంది. ఆ కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి మళ్ళీ అంటే దట్ ఇస్ ద కెమికల్ పార్ట్. ఆ తర్వాత టిష్యూ రూపంలోకి మారుస్తాయి హెర్బివోర్స్ అనేటటువంటి టిష్యూ రూపంలో పెట్టుకుంటాయి. అవునా, ఒక దానిలోంచి ఇంకో దానిలోకి మారుతుందే తప్ప దే కెనాట్ క్రియేటర్ ఆర్ డిస్ట్రాయ్. అంటే అక్కడ మనం ఎనర్జీని సృష్టించడం లేదు, అలాగని నాశనం చేయడం లేదు. కాకపోతే ఒక రూపంలోంచి ఇంకో రూపంలోకి మారుతూ వెళ్ళిపోతుంది. అలాగే సెకండ్ లా వచ్చేటప్పటికి ఈ ఎనర్జీ అనేటటువంటిది ఒక ట్రోపికల్ లెవెల్ నుంచి ఇంకో ట్రోపికల్ లెవెల్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యేటప్పుడు అంటే సమ్ ఆఫ్ ఈజ్ లాస్, అంటే మొక్కల్లో నుంచి జంతువులకు వెళ్తుంది అనుకుంటా. అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ నుంచి హెర్బివోర్స్కి వెళ్తున్నప్పుడు, అంటే హెర్బివోర్స్కి ఎలా వెళ్తుంది, దట్ కెన్ టేకెన్ యాజ్ ఎ ఫుడ్, ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. ఆహారంగా తీసుకోవడం అంటే కొరకడము, నమలడము, ఇలాంటి ప్రక్రియ జరుగుతుంది కదా. ఆ ప్రక్రియ జరిగేటప్పుడు సమ్ ఆఫ్ హీట్ రూపంలో అందులో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ ఉష్ణ రూపంలో బయటకు రిలీజ్ అయిపోతుంది అన్నమాట. అందువల్ల ఓన్లీ 10% మాత్రం మన బాడీలోకి వెళ్తుందని చెప్పుకోవడం. డిస్పర్స్ అంటే లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హీట్ దట్ ఈస్ లిబరేటెడ్ ఇన్ టు ద ఎన్విరాన్మెంట్. అందుకోసం ఈ థర్మోడైనమిక్స్ గురించి మీకు చెప్పడం. నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ 2 ఆస్పెక్ట్స్ చెప్పాం. ఏంటి, ఎనర్జీ ఫ్లో జరిగేటటువంటి విధానం. ఎనర్జీ ఫ్లోస్ ఇన్ ఈకోసిస్టమ్ యూనిడైరెక్షనల్. ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ దట్ ఈస్ ద గ్రాడ్యువల్ డిక్రీజెస్ ఇన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఎనర్జీ. అంటే మనకి ఎనర్జీ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు గ్రాడ్యువల్గా డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఆ డిక్రీజ్ అవడానికి కూడా కారణం ఇక్కడ చూపిస్తున్నాం. అంటే సమ్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్లో లాస్ అవ్వడం వల్ల, సమ్ ఆఫ్ డికంపోజిషన్ జరుపుకోవడం వల్ల ఆ మిగిలినటువంటి నెట్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ ఉంటుంది కదా, దాన్ని మాత్రమే
రిమైనింగ్ ట్రోఫిక్ లెవెల్స్ యూటిలైజ్ చేసుకుంటాయి. ఎనీ లెవెల్, ఏ స్థాయిలో అయినా సరే, ఏ లివింగ్ కండిషన్లో ఉన్నటువంటి ఏ ఆర్గానిజం అయినా దట్ ఈజ్ అండర్గో ద రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ అండ్ అదర్ యాక్టివిటీస్ అవన్నీ జరుపుకుంటుంది. కాబట్టి ఎక్స్క్రీషియా అనేటటువంటిది ఉంటుంది. కాబట్టి సమ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేటటువంటిది లాస్ అవ్వడం అనేది గ్యారంటీగా జరుగుతుంది. ఆ లాస్ అయిపోగా మిగిలినటువంటి ఎనర్జీనే దట్ కెన్ ప్రొవైడెడ్ టు అదర్స్ వన్ ఫర్ ఫుడ్. ఆ విధంగా ప్రొవైడ్ చేస్తుందన్నమాట. ఆ ప్రొవైడ్ చేసిన దానిలో ఓన్లీ 10% మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది వన్ ట్రోఫిక్ లెవెల్ టు ద అనదర్ ట్రోఫిక్ లెవెల్. మీకు ఈ ఎనర్జీ ఫ్లో గురించి అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను. మీకు ఇంకా అర్థం కాకపోతే ఇక్కడ చూసుకోండి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డయాగ్రామ్స్ లోపల ఏవైతే ప్రొడ్యూసర్స్, ఏవి హెర్బివోర్స్, ఏవి కార్నివోర్స్ అని చెప్పాం. అంటే ఏ విధంగా అవి ఎనర్జీని యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాయి అనే విషయాన్ని. డైజెస్డ్, రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ లోపల హీట్ రిలీజ్ అవుతుందని చెప్పేసి, సమ్ ఆఫ్ సెడ్మెంట్ అంటే సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రీషన్స్ బయటకు వస్తాయి కాబట్టి డికంపోజిషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక ఇక్కడ నాట్ కన్జ్యూమ్డ్ అని చెప్పేసి ఉంచాను చూసారా, ఆ నాట్ కన్జ్యూమ్డ్ ఎనర్జీ మాత్రమే దట్ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద వన్ టు అనదర్. అంటే ప్లాంట్స్లో నాట్ కన్జ్యూమ్డ్ అయింది ఏంటి, డైజెషన్ ప్రాసెస్కి, అన్ఆర్గనైజ్డ్ అండ్ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్, ఇవి ప్రక్రియలకేమో కన్జ్యూమ్డ్ ఉపయోగపడేటటువంటిది. నాట్ కన్జ్యూమ్డ్ అంటే ఇది అలాగా బయోమాస్ రూపంలో ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. ఆ బయోమాస్ రూపంలో ప్రజెంట్ అయి ఉన్న దాన్ని వీ కెన్ టేకెన్ యాజ్ ద ఫుడ్, హెర్బివోర్స్ అనేటటువంటి ఫుడ్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇందులో కన్జ్యూమ్డ్ భాగం కొంచెం, నాట్ కన్జ్యూమ్డ్ పార్ట్ కొంచెం. కన్జ్యూమ్డ్ అంటే డైజెషను, రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్, అన్డైజెస్టెడ్ ప్రాసెస్. నాట్ కన్జ్యూమ్డ్ అంటే ఆ నాట్ కన్జ్యూమ్డ్ జరిగినటువంటి ఆ ఫుడ్ అయితే ఏదైతుందో అది ఫర్దర్గా కార్నివోర్స్కి ఫుడ్గా ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. అంటే ఈ విధంగా కన్జ్యూమ్డ్ అంటే దాని యొక్క బాడీ యొక్క స్ట్రక్చర్ గ్రోత్కి ఉపయోగించుకుంటుంది, యాక్టివిటీస్ ఉపయోగించుకోవడము. నాట్ కన్జ్యూమ్డ్ అంటే అది ఉపయోగించుకోగా మిగిలి ఉంటుంది కదా కాస్త, దాన్ని మాత్రమే దట్ కెన్ ప్రొవైడెడ్ టు అదర్ వన్. ఈ విషయాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మీరు ఎగ్జామినేషన్లో మాత్రం చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. మీకు అర్థం అవడం కోసం 1కి 4 సార్లు నేను రిపీట్ చేశాను దీన్ని. దిస్ ఈజ్ ద ఎనర్జీ ఫ్లో ఇన్ ఈకోసిస్టమ్.